Good morning, dear children. Today I am going to explain to you ninth poem, 8th standard ninth poem, that is Benjamin Jones Goes Swimming. So from today I will try to make you understand every lesson and poem in Kannada and English language as well, so that the students of two languages can take advantage of this. So let's start. Poem number 9. Benjamin Jones Goes Swimming. Some pre-reading tasks are there. We will begin the lesson. Tell the class about your experience. Here is a poem which describes an incident in a humorous manner. It tells the story of Benjamin Jones, who participated in a swimming competition. He was not a good swimmer, still he wanted to try and win. Did he win the prize at the end? You will find the answer when you read the poem. Pay attention to the rhyming words. You will enjoy the poem. See, students, here Benjamin names one person is there, Benjamin Jones. He wanted to participate in swimming competition, but he didn't know about swimming. But still he wanted to try and win. Finally, what's the result? Yes. Next, let's read and enjoy. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವ ಆಸೆ ಪಡತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ ಎಂಡೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Benjamin Jones, in confident tones, told his wife, on the 4th of July, I think I'll compete in the free for all meet. I bet I can win if I try. See there, Benjamin Jones told to his wife very confident tone. In that confident tone, he told there, which was on the 4th of July, I think I will compete in that swimming competition. 4th of July that competition will held there, so I want to compete that swimming competition. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಅವ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳತನ, 4ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ, ನಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ನನಗೆ ಆಸೆನೂ ಐತಿ, ನಾ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟೋನ್ ಒಳಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ his wife said, my word, how very absurd. You haven't gone swimming for years. But his wife said that, my word, my husband, that so many years you didn't try swimming there. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೊಂಟಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವೀಗ ಹೋದ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೇನೋ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, with others so fast you are sure to be last. Others are going very fast there, you are remaining last, you come last. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ
ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ಲಶ್ ಟು ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್. ವೆಲ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ came and waiting acclaim. Yes, 4th July is came there and waiting is closed, where wonderful swimmers gather. See there, ಅಲ್ಲಿ 4th July ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಏನು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ದಿನ ಅವತ್ತು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಚ್ ಪಾಯ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ. ವೈಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ದ shore. Yes, some people's lot of peoples are gathered there. They are crowded the shore. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಚಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The contest began and Benji, poor man, was passed on the left and right. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಒಂದೊಂದೇ ಏನಾಯಿತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಮ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ದೇ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್. His pace was so slow that a crab saw his toe, and though it would venture a bite. See there, one crab is there in that water, swimming water. In that swimming water, one crab is there. ವೆಂಚೂರ ಬೈಟ್. ಸೀದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಡಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಡಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬೆನ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಅವನು ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅವನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಂಗೇನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಂತ ಕಡಿತೈತಿ. ಆವಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಏಡಿನ ಅದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕಂತೇಳಿ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, he thought of his toe in the claw of his foe, made him swim like a swimmer possessed. He want to pass there. He want to protect his leg from that crab, so he swims very fastly there like a swimmer. ಅವನು ಆ ಏಡಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಾಲು ಬಡ್ದು ಅವನು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ the crowd on the shore sent up a great roar and Ben took the lead in the dash. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಜನ ಚಿಯರ್ ಮಾಡಕತ್ಬಿಟ್ರು, ಕ್ರೌಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್. While his wife on the dock received such a shock, she fell in the lake with a splash.
See there. Finally, the result is the Benjamin Jones won the swimming competition. Then, while his wife didn't receive that because she's very shocked there. She fell on the water. She fell on that water with shockly. ಸೀದೆ ಅವನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿನ್ ಆದಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದು ರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕನಸ ಅಥವಾ ನನಸ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಒಂಥರ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದಂಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಾರಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.